Oh
শিল রূপ গোস্বামী প্রাণ ধন হে শিল রূপ গোস্বামী জয় জয় রাধা গোকুলানন্দ রাধা গোকুলানন্দ রাধে শিল বিশ্বনাথে প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধা বিনোদ রাধা বিনোদ রাধে শিল লোকনাথে প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধা রমণ রাধা রমণ রাধে শিল গোবর্ধনে প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধা ছল চিকন রাধা ছল চিকন রাধে শিল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রাণ ধন হে শিল ভূগর্ভ গোস্বামী জয় জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে শিল জলদেবী প্রাণ ধন হে জয় রাধা অন্ত রাধা অন্ত রাধে শিল বঙ্কেশ্বরী প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধনী কামিনী ধারী রাধনী কামিনী ধারী রাধে শিল সরস্বতী প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধা বিনোদ বিহারী রাধা বিনোদ বিহারী রাধে রাজা বিনোদী হরি রাজা বিনোদী হরি রাধে শিল কেশব গোস্বামী প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধা রমণ বিহারী রাধা রমণ বিহারী রাধে শিল নারায়ণ গোস্বামী প্রাণ ধন হে জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে রাজা দামোদর রাজা দামোদর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय श्री श्री राधा दामोदर जी की जय जय श्री यशोदा दामोदर की जय श्री गुरु जी महाराज की जय आज आनंद की जय राधा रानी की जय पूज्य श्री गुरु श्री राधा ठाकुर रानी की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम विष्णुपदाष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीमान गोस्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपदाष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपदाष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत शांत महाराज की जय आचार्य महाराज की जय आश्रम महाराज की जय गिरी महाराज की जय
ब्रह्मचारी वृंद की जय, समेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। كل شيء चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय। From to the Russian podcast, they show the English from hers. This can be for Gurudev Hindi. Ask him to post. प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलाक्षै दीप्ताश्च कामादिताजङ्गमात् कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। स्वामिनाथं अरविन्दनेत्रं स्मरामि नाथं मधुरस्मितास्तं वदामि नाथं अतो ममास्ति गतिर्नका। गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते अन्नस्यामि चकामन्धे कतन्द्रे वरं जड्डं याजो गुरुरोचि संपट्टं वरसश्रिय बिन्नान्वासुरसद्धामादि दामोदरं राधा स्कन्दनिवेशरुज्जरो भुजं ध्यायं दामोदरं। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तङ्गनयामि चरणान्तिके। पदाब्जुस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि समे किल देवी यजे सखाय। Please confirm if it's sounding.
Hassayate mama rasastu rasastu. Confirm if the sound is good, please. Sirupamanjali kararchita pada padamu Gushtandana pujarvita mastakayam Hamadata kanaka gauri padarvindam sanvayami Sanakai stavakim kadise. Sound is working or not? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सर्वप्रथम गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अभय चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गौरगंध गोस्वामी महाराज शिला भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सवार चरण कमले आमार यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हमरा प्रातः काले श्री राधा दामोदर अष्टक पाठ करছি। বাঙালি মায়েরা আছেন না, শুধু বাংলায় কি বলবো, আছেন ওরা? सब तो हिंदी भाषी लोग सामने बैठे हुए हैं। हिंदी भाषी और अंग्रेजी सब बैठे हुए, तथापि ये सत्र হচ্ছে বাংলার ক্লাস, এই জন্য বাংলা বলতে হবে, তাই না? আপনারা এই দামোদর মাসে এই দামোদর অষ্টকের কথা আপনারা শ্রবণ করেছেন। সত্যব্রত মুনি তিনি যে কৃষ্ণের কাছে ভগবানের কাছে যে সকল প্রার্থনা করেছেন সেই প্রার্থনাগুলো আপনারা শ্রবণ করেছেন। বিশেষ করে মা যশোদা সেই সুন্দর বালককে তিনি কিভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন। কেন? কৃষ্ণ অপরাধী ছিল। কি ছিল? আরে জোরে তো বলুন, অপরাধী ছিল। কৃষ্ণের দুইটি অপরাধ হয়েছিল, এই জন্য মা যশোদা তাকে দড়ি দিয়ে বন্ধন করেছিলেন। একটা অপরাধ হয়েছিল যে কৃষ্ণ ওই দধি ভাণ্ডকে ভেঙে দিয়েছে, মানে ফুটো করে দিয়েছেন পাথর দিয়ে। আর দ্বিতীয় অপরাধ হয়েছিল যে কৃষ্ণ যে মাখনগুলো ছিল শিকার মধ্যে রাখা ছিল, সেই মাখনগুলোকে তিনি কাকগুলোকে আর কি বলে বাঁদরগুলোকে
তিনি খাইয়েছিলেন। হ্যাঁ, এই জন্য মা যশোদা গোপালকে যে শাসন করলেন এবং গোপাল মা যশোদার ভয়ে ভীত হয়ে এই রাজপথের মধ্যে দৌড়িয়েছিলেন, শুনেছেন তো। এখন মা যশোদা অত্যন্ত দ্রুত বেগে গিয়ে গোপালের এই পৃষ্ঠদেশ পরামৃষ্ট মত্তম ততদ্রুত গোপ্পা, মা যশোদা এই গোপালের পৃষ্ঠদেশ পিছনের দিকে ধরে ফেললেন আর ধরে তাকে শাসন করলেন। সেই কথাগুলো অনেক লীলা কথা আপনারা শ্রবণ করেছেন, টিকাকারগণ সুন্দর সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বহু সুন্দর সেখানে কথাগুলো বলা হয়েছে। তারপরে মা যশোদা গোপালকে বন্ধন করলেন। এই গোপালকে দড়ি দিয়ে বন্ধন করার সময় প্রতি ফেরের মধ্যে কয় অঙ্গুলি কম পড়ে গিয়েছিল? 2 অঙ্গুলি কম পড়ে গিয়েছিল। আপনারা শ্রবণ করেছেন। তাৎপর্য হচ্ছে সেই 2 অঙ্গুলি কম পড়ার তাৎপর্য আপনারা শ্রবণ করেছেন যে 1 অঙ্গুলি হলো আমাদের চেষ্টা আর दूसरी অঙ্গুলি হলো ভগবানের কৃপা। যদি আমাদের চেষ্টা না থাকে আবার ভগবানের কৃপা হয় না, আবার কেবল ভগবানের কৃপা না হলে কেবল চেষ্টার দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায় না। এই জন্য 2টি আঙ্গুলের কথা বলা হলো। যে কথা বলতে গিয়ে আমাদের আচার্য পাদ বলেছেন ন্যায় শাস্ত্রের মধ্যে 2টি ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে, 2টা লজিকের কথা বলেছে। একটা হচ্ছে মার্জার ন্যায় আর একটা হচ্ছে কি ন্যায়? মর্কট ন্যায়। বুঝতে পারছেন? একটা মার্জার মানে বিড়াল, বিড়াল তার যে বাচ্চাগুলোকে ধরে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়, 21 দিন পর্যন্ত নাকি ওদের চোখগুলো, বাচ্চার চোখগুলো খোলে না, করতে থাকে, এক স্থান থেকে অপর স্থানে নিয়ে যায়। লোকপ্রিয়তে কথা বলে নাকি 7 জায়গায় ওদের নিয়ে যায়, তারপরে 21 দিন পরে নাকি চোখগুলো খোলে। যেমন বিড়ালের বাচ্চাগুলো তার মায়ের উপর একবার সম্পূর্ণ নির্ভর, সেইরূপ ভাবে সাধক ভগবানেতে সম্পূর্ণ শরণাগতি হতে হবে। ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। বাংলা আমাদের এই কীর্তনের মধ্যে বললেন যে 6টি যে শরণাগতির কথা বলা হয়েছে, আনুকূল্যস্য সংকল্প, প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম, রক্ষস্যতি বিশ্বাস গুপ্তিতে বরণং তথা আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতি। এই শরণাগতির যে 6টি লক্ষণের কথা শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। সেই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে বিড়ালের বাচ্চার মতো আমাদের ভগবানের প্রতি একবার সম্পূর্ণ রূপে শরণাগতি হতে হবে। আর দ্বিতীয় কি বললেন না, ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত করতে হবে। ভগবানের কৃপা তখন হবে যখন আমরা শরণাগতি হয়ে আর্তস্বরে যখন তাকে ডাকবো। এই কথাগুলো বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে কুয়ার মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি পড়ে যায়, সে যদি চিৎকার করতে থাকে আমাকে এই কুয়া থেকে উঠান, কুয়া বুঝেন তো, এই কুয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে, তাকে উঠাতে হলে কি করতে হবে? ওই একটা রশ্মি মানে দড়ি কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলেন। কিন্তু সেই যে ব্যক্তি কুয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে সে যদি রশ্মিটা ধারণ মানে না যদি ধরে, তাহলে থেকে টেনে উপর থেকে কি করে উঠাবেন? তাহলে কি করতে হবে? ওই রশ্মিটাকে ধরতে হবে। ঠিক তদ্রূপ ভগবানের কৃপা তো করছে, ভগবান তো আমাদের কৃপা করছেন, কিন্তু সেই কৃপাকে প্রাপ্তি করবার যে আমাদের সাধন, সেটা বলছে সেই সাধন আমাদের করে যেতে হবে। সাধন বিনা সাধ্য বস্তু প্রাপ্তি নাহি হয়, কৃপা করি কহ সে যে সাধ্যের উপায়।
যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাধন না করি ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে পেতে হলে এই সাধনগুলো আমাদের করতে হবে, সেগুলোকে বলা হচ্ছে ভক্তির অঙ্গগুলোকে আমাদের পালন করতে হবে, যাকে বলা হচ্ছে অভিধেয় তত্ত্ব বলা হয়। কি তত্ত্ব বলা হয়? অভিধেয় তত্ত্ব বলা হয়। ভক্তিকে বলা হয় অভিধেয় তত্ত্ব বলা হয়। ভাগবতের মধ্যে তিনটি কথা বলা হয়েছে, তিনটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। একটা বলা হলো সম্বন্ধ তত্ত্ব, আর একটা হচ্ছে অভিধেয় তত্ত্ব, আর তৃতীয় হলো কি তত্ত্ব? সব ভুলে গেছেন, আরে জোরে বলুন, প্রয়োজন তত্ত্ব। সম্বন্ধ, অভিধেয় আর হচ্ছে প্রয়োজন তত্ত্ব। এই তিনটি আমাদের বস্তুকে জানতে হবে। তিনটি কথা বলা হয়, তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি তত্ত্বকে যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে আমাদের ভক্তি বা ভজন রাজ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারবো না। এই জন্য এইভাবে মা যশোদা যখন গোপালকে বাঁধলেন, কিভাবে বাঁধলেন? এই বাঁধতে গিয়ে বলা হয়েছে যে স্বয়ং কৃষ্ণ দেখলেন যে মা যশোদা গোপালকে বাঁধবার জন্য সেই প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ করে দুপুর পর্যন্ত 12টা-1টা পর্যন্ত বাঁধবার যে এত প্রচেষ্টা করছেন, সেই সময় মা যশোদার ওই কপাল থেকে কি পড়ছে না, ঘামগুলো টপ টপ করে পড়ছে। এই জন্য বললেন দৃষ্টা পরিশ্রম কৃষ্ণ কৃপা আসিত সবন্ধনে। মা যশোদার এত প্রবল চেষ্টা দেখে স্বয়ং কৃষ্ণ তিনি বন্ধনে স্বীকার করলেন। এটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের যদি প্রবল চেষ্টা থাকে, কঠোর পরিশ্রম থাকে, ভক্তি যদি আমরা অনুশীলন করি, তাহলে ভগবান আমাদের কৃপা করবেন। এই জন্য দৃষ্টা পরিশ্রম কৃষ্ণ কৃপা আসিত সবন্ধনে। আবার বললেন কি যে কৃষ্ণ তো সর্বব্যাপক রয়েছেন, কৃষ্ণ সেই দড়ির ভিতরে রয়েছেন, বাইরেও রয়েছেন। তাহলে মা যশোদা গোপালকে কিভাবে বন্ধন করলেন, বাঁধলেন কি করে? সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে গিয়ে বললেন যে মা যশোদা গোপালকে তার বাৎসল্য ভাবের দ্বারা, বাৎসল্য রসের দ্বারা তিনি বন্ধন করেছেন। এই জন্য ভগবানকে বশীভূত করতে হলে ব্রজের যে তিনটি প্রেমের কথা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে সখ্য প্রেমের দ্বারা, আর একটা হচ্ছে বাৎসল্য প্রেমের দ্বারা, আর একটা হচ্ছে মাধুর্য প্রেমের দ্বারা ভগবানকে বাঁধা যায়। আবার এই এক একটাকে তারতম্য করে দেখানো হয়েছে। সখ্য প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য প্রেমের শ্রেষ্ঠতা সেখানে দেখানো হয়েছে। আবার বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষা কোন প্রেমের কথা বলা হয়েছে? মাধুর্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য সেখানে দেখানো হয়েছে। সেই মাধুর্য প্রেমের কথা বলতে গিয়ে আবার বলা হয়েছে একটা হচ্ছে স্বকীয়া আর একটা হচ্ছে পরকীয়া। সেই স্বকীয় যে প্রেম রয়েছে, যাকে বলা হয় এই সংসারের মধ্যে পতি পত্নীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকে বলা হয় স্বকীয় প্রেম বলা হয়। আর অপ্রাকৃত চিৎ জগতের গোলক বৃন্দাবনে গোপীগণের হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাকে বলা হয়েছে পারকীয়ত্ব প্রেম বলা হয়। কি প্রেম বলা হয়? পারকীয়া। সেই পারকীয়া প্রেম, পারকীয়া ভাব ব্রজ ছাড়া অন্যত্র প্রকাশ নেই। ব্রজ বিনা নাহি অন্যত্র প্রচার, বৈকুণ্ঠে নাহি যেসব লীলার প্রচার, সেসব লীলা করিব আমি, তাতে লোকে যাতে হয় মোর চমৎকার। চেতন চৈতামৃতের মধ্যে বললেন এই যে সুন্দর যে ব্রজের যে প্রাকৃত দিব্য পারকীয়ত্ব ভাব, সেই ভাবটা, সেই ভাবের কথা আমাদের গোস্বামী বর্গ বললেন। এই জন্য সেই পারকীয়া ভাবের প্রেমের মধ্যে গোপীগণের যে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই গোপীগণের মধ্যে আবার চন্দ্রাবলীর প্রেমের কথা শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়েছে। আবার চন্দ্রাবলী থেকে রাধারানীর প্রেমের কথা সেখানে বলা হয়েছে। তয়ের উভয়ের মধ্যে রাধিকা সর্বাধিকা,
তয়ের উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ রাধারানী আর চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধারানীর প্রেমের সর্বোত্তমতা যেখানে দেখানো হয়েছে। এগুলো টিকাকার ধীরে ধীরে আমরা বলছেন যে কিভাবে গোবিন্দকে বশীভূত করতে হয়। আবার সেখানে এই পরকীয়া ভাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতা দেখে সেখানে ব্রহ্মতা রয়েছে। পরকীয়া প্রেমের 4টি অস্ত্র সেখানে রয়েছে। এগুলো আমাদের জানতে হবে। তাকে কি কি বলা হয়? ব্রহ্মতা, দুর্লভতা, নিবারণতা, আর একটা বলা হয়েছে কি প্রচ্ছন্ন কামকতা। এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে উজ্জ্বল নির্মণি গ্রন্থের মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। কেননা এই জগতের মধ্যে এই সকল প্রেম নাই, এই জন্য আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়। এইগুলো আমাদের বুঝতে হবে। সাধু সঙ্গে হরি কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রবণ না করি এগুলো আমরা বুঝতে পারবো না। এগুলো আমাদের বুঝতে হবে। বারবার শ্রবণ করতে করতে তখন আমাদের এই কথাগুলো বুঝতে পারবে। যতবার সাধুগণের মুখ থেকে শ্রবণ করবেন ততবার আপনারা ধীরে ধীরে নূতন নূতন রূপে প্রতিভাত হবে, প্রকাশ হবে। এই জন্য এই সকল পরিত্যক্ত ভাবের কথা সেখানে বলা হয়েছে। একটা বলে সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি, আর একটা হচ্ছে কামাত্মিকা ভক্তি। সম্বন্ধের দ্বারা যারা কৃষ্ণের সেবা করেন তাদের বলা হয় সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি বলা হয়। যেমন সুবল, শ্রীদাম, নন্দ, যশোদা, এরা কৃষ্ণকে যে সেবা করেন এই সেবাকে বলা হয় কি বললাম? সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি বলা হয়। কি ভক্তি বলা হয়? সম্বন্ধ আত্মিকা। সম্বন্ধের সঙ্গে সেখানে সেবা করছেন। সুবল শ্রীদাম বলছেন কি কৃষ্ণ আমার সখা, এই সম্বন্ধ হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি বলা হয়, এগুলোকে বলা হয়। নন্দ, যশোদা যে কৃষ্ণের যে সেবা করছেন সেই সেবাকে বলা হয় সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি বলা হয়েছে। সম্বন্ধ কৃষ্ণ আমার পুত্র, মাতা মরে পুত্র ভাবে করে লালন পালন। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে বললেন, কৃষ্ণ বললেন যে মাতা মরে পুত্র ভাবে করে লালন পালন। মা আমাকে পুত্র মেনে নিয়ে লালন পালন করছেন। যেমন এই সংসারের মধ্যে মাতা পিতা পুত্র সন্তানকে প্রেমের দ্বারা ভালোবাসে, তাকে লালন পালন করে, ঠিক তদ্রূপ অপ্রাজ্ঞ চিৎ জগতের মধ্যে এইগুলো দেখানো হয়েছে। এই জন্য বলা হচ্ছে লোকবত্তু লীলা কৈবলম, ভগবান মনুষ্যের মতো লীলা আদি করেন। এই জন্য এই কথাগুলো শুনতে এত মধুর হয়। এই জন্য একে বলা হচ্ছে সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি। আর একটি হচ্ছে কামাত্মিকা ভক্তি। কাম মানে প্রেম। কাল আমরা কাম্যবনে গিয়েছিলাম। কোথায় গিয়েছিলেন? কাম্যবনে গিয়েছিলেন। সেই কাম্যবনের কথা আপনারা শ্রবণ করলেন। মহারাজগণ, সন্ন্যাসীগণ খুব সুন্দর রূপে কাম্যবনের কথা আমাদের শ্রবণ করালেন। কাম শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রেম। প্রেমৈব গোপারমাণা কামৈব মৃত্যু বিধীয়তে। যদ্যপি এই কাম শব্দটা একটু অশ্লীল বলে মনে হয়, অশ্লীল বলে মনে হয় না, যেন শুনতে যেন খারাপ লাগে, কিন্তু কাম শব্দের অনেক অর্থ হয়। কাম শব্দের অর্থ হলো সেবা বা অভিলাষা। সমস্ত প্রকারের ইচ্ছাকে পূরণ করার যেখানে ক্রিয়া থাকে তাকে বলা হয় কাম। কাম শব্দ অর্থটা কেবল সেক্সুয়াল অর্থ নয়। কাম শব্দের অর্থ হলো অভিলাষা, সেবার অভিলাষা। কৃষ্ণের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সুখ প্রদান করবার যে ইচ্ছা তাকে বলা হয় কাম বলা হয়। এই জন্য বললেন আত্মেন্দ্র প্রতিবাঞ্ছা, তারে বলি কাম, আর কৃষ্ণেন্দ্র প্রতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। আত্মেন্দ্র যেখানে নিজের সুখের জন্য আমরা কার্য আদিগুলি করি, সসুখ বাসনা যেখানে থাকে তাকে কি বলা হয়? কাম বলা হয়। এই জন্য আত্মেন্দ্র প্রতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। এ তো বাংলা আপনারা সহজ বুঝতে পারছেন কিনা? আরে জোরে বলুন। হ্যাঁ, সব হ্যাঁ বলুন। ঠিক আছে, বুঝতে না পারলেও কি বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব বেগুন চলে যাবে।
ঘুমালে হবে নাকি? এই মা ঘুমাচ্ছেন কেন? ঘুমাবেন না? চৈতন্য চরিতামৃত পড়বেন আপনারা। হ্যাঁ, এতদিন ধরে শ্রবণ করলেন, কি শ্রবণ করলেন? এই জন্য বললেন চৈতন্য চরিতামৃত একটা পয়ার পড়ে যান, শিখে যান। কি বললাম? আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলি কম, আর কৃষ্ণেন্দ্র প্রতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। প্রেমটা সেখানে বলা হয় যেখানে কেবলমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সুখ হয়। এইভাবে তারা দিবারাত্র চিন্তন আদি করছেন। বিশেষ করে গোপীগণ, তারা তাদের শরীর মন তন মন দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করতে চলেছেন। সেখানে কোন প্রকার তাদের দেহের সুখ নাই, আত্মেন্দ্রের সুখ নাই। সেই জন্য সেখানে বলা হয়েছে প্রেম শব্দ বলা হয়েছে। কালকে কাম্যবনে এই কথা গিয়ে বললাম, আপনারা শ্রবণ করলেন যে প্রেমৈব গোপারামানাম কামৈব বিদ্যতে। গোপীগণের যে প্রেম সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত কাম বলা। যাই হোক, এই জন্য বলা হচ্ছেন কি কামাত্মিকা ভক্তি। গোপীগণের হৃদয়ের যে প্রেম, সেই প্রেমকে বলা হয় কামাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। এই আবার কামাত্মিকা ভক্তিকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে। একটাকে বলা হয়, কি বলা হয়? সম্ভোগ ইচ্ছাময়ী প্রেম, আর একটাকে বলা হয় তত্ত্ব ভাবেচ্ছাময়ী বলা। এইগুলো আমাদের বিভাজন করে দেখানো হয়েছে স্বতন্ত্র রূপে। সেখানে ললিতা বিশাখা আদি তারা কৃষ্ণের সঙ্গে যে মিলিত হন, সেই সকল প্রেমকে বলা হয় স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়ী প্রেম বলা হয়। আবার যেখানে যে সকল সখীগণ রয়েছেন, মঞ্জরীগণ রয়েছেন, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে তারা স্বতন্ত্র রূপে মিলিত হন না, তারা রাধারানীর ওই কান্তিকী নিষ্ঠা সেখানে থাকে। রাধারানী ছাড়া তারা অন্য কোনো দিকে যান না, এবং তাই তাদের বলা হয় তৎ ভাব ইচ্ছা আত্মিকা ভক্তি। তৎ ভাব ইচ্ছা আত্মিকা ভক্তি বলা হয়। সেই যে ভাব, সর্বোত্তম ভাব বলা হয়। যে প্রেম চৈতন্য মহাপ্রভু জগতের মধ্যে দেওয়ার জন্য এসেছেন। অনর্পিত চরিং চিরাত করুণা অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়তু উন্নত উজ্জ্বল সংসভক্তি শ্রম হরি পুরুষেন্দ্র কদম সন্দীর্পিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বহ সচিনন্দন। রূপ গোস্বামী পাদ বিদগ্ধ মাধব নাটকের মধ্যে এই শ্লোকে বললেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে আমাদের যে প্রেম দিতে এসছেন, কি প্রেম দিতে এসছেন? সাধারণ প্রেম নয়, অনর্পিত চরিং চিরাত করুণা অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়তু উন্নত উজ্জ্বল সংসভক্তি শ্রিয়ম হরি পুরুষ সুন্দর দুদি কদম সন্দীর্পিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বহ সচিনন্দন। সচিনন্দন গৌর হরি, তিনি কৃপা করে এই কলিযুগে তিনি প্রকটিত হয়েছেন। প্রত্যেক কলিযুগে তিনি আসেন না। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এইভাবে 1000 বার ঘুরতে থাকে। রোটেশন হওয়ার পর তারপরে দ্বাপরের শেষে যখন ওই কৃষ্ণ স্বয়ং বলিনন্দন কৃষ্ণ আসেন, আবার তিনি যখন দ্বাপরের এই লীলাগুলো করে যখন তিনি স্বধামে চলে যান, তখন স্বয়ং কৃষ্ণ রাধারানীর ভাব আর কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হন। তখন সেই গৌর অবতারের কথা বলা হয়েছে। তখন তিনি আমাদের এই সকল সর্বোত্তম প্রেমকে তিনি প্রকটিত, এই সমস্ত প্রেমকে তিনি প্রদান করেন। এই জন্য বলছেন অনর্পিত চরিং চিরাত, চিরকাল আমি নাহি করি প্রেম দান। এই প্রেমকে তিনি সকল যুগের মধ্যে তিনি প্রদান করেন না। এই জন্য এই কলিযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে কি ধন্য কলি। কি বলা হয়? এই কলিকে কি বলা হয়েছে? ধন্য কলি। ধন্য কলি যুগের চৈতন্য অবতার। এই জন্য মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে এই সকল কথাগুলো বর্ণন করা হয়েছে সুন্দরভাবে। এই জন্য
তত্ত্ব ভাবেচ্ছা আত্মিকা ভক্তিকেই বলা হয় মঞ্জরি ভাব। এক কথায় আপনারা বুঝবার চেষ্টা করুন, যারা রাধারানীর একমাত্র আনুগত্যময়ী সেবা রয়েছে, রাধারানী ছাড়া তাদের হৃদয়ের মধ্যে আর কোনো ভাব থাকে না, রাধারানীর সেবাতে তারা থাকেন সদা সর্বদা। এই সকল কথাগুলো আমাদের বৈষ্ণবগণ টিকাকারগণ বলেছেন। এখন সত্যব্রত মুনি কৃষ্ণের যে সুন্দর যে বাল গোপাল রূপ দর্শন করছেন, যে মা যশোদা গোপালকে বেঁধে দিয়েছেন, আর ওই সময় গোপালের যে সুন্দর যে রূপ, চোখ থেকে জল পড়ছে, আর এমন যে সুন্দর রূপ দর্শন করে এই সত্যব্রত মুনি এই ৬ষ্ঠ শ্লোকে তা বর্ণন করছেন। কি বলছেন? নম দেব দাম দরেন্ত বিষ্ণু প্রসীদ প্রভো দুঃখ জলাব্ধি মগ্নম কৃপা দৃষ্টি বিষ্টাতি দিনং বতানু গৃহানে সমামগ্গ মেদক্ষি দৃশ্য। হে দেব, সত্যব্রত মুনি কৃষ্ণকে প্রথমে তিনি কি বলে বলছেন, কি বলে সম্বোধন করছেন? কি বলে সম্বোধন করছেন? দেব বলে সম্বোধন করছেন। দিব্যয়তি ক্রীড়য়তি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ের মধ্যে ক্রীড়া আদি করেন তাকে দেব বলা হয়। দিব্যয়তি ক্রীড়য়তি, পরমাত্মা রূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ের মধ্যে তিনি তো রয়েছেন, তাকে বলা হয় দেব বলা। দিব্যয়তি ক্রীড়য়তি। আবার দেব শব্দের অর্থ বলা হয়েছে যিনি এত সুন্দর লীলা আদি করে জীবের হৃদয়কে তিনি আকর্ষিত করেন। আবার দেব শব্দের আরেকটা অর্থ বললেন, কয়েক অর্থ, অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। দিব্যয়তি ক্রীড়য়তি, রাস ক্রীড়ার মধ্যে যখন কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে যিনি তখন রাস করেছিলেন, সেই রাসের মধ্যে কৃষ্ণ এত দ্রুত গতিতে এক গোপী থেকে অন্য গোপীর কাছে যাচ্ছেন, অলাবত চক্রের মতো। অলাবত চক্র বুঝতে পেরেছেন না? যেমন যদি কোনো কাঠের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, আর সেই কাঠটাকে যদি খুব জোরে ঘোরানো যায় না, তাহলে কি দেখবেন? যেন একটা অগ্নির বলয় বুঝছেন, গোলাকৃতি দেখা যায়। ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ এত দ্রুত গতিতে এক গোপী থেকে অন্য গোপীর সঙ্গে যাচ্ছেন, সেখানে ক্রীড়া আদি করছেন। সব গোপীগণ মনে করছেন যে কৃষ্ণ কেবল আমার কাছেই রয়েছেন। এই জন্য গোপীগণের কি হয়ে গেল? সৌভাগ্য মদ হয়ে গেল। কি হয়ে গেল বললাম? সৌভাগ্য মদ, যে কৃষ্ণ কেবল আমার মধ্যে, আমার কাছেই রয়েছেন। ভগবান যোগ মায়ার দ্বারা যে রাসলীলা করছেন, সেই রাসলীলার মধ্যে কৃষ্ণ এত দ্রুত গতিতে জড়ে যাচ্ছেন, এক গোপী থেকে অপর গোপী গোলাকৃতি। সব গোপীগণ মনে করছেন যে কৃষ্ণ কেবল আমার কাছেই রয়েছেন। অথবা কৃষ্ণ ভগবান তিনি একই সঙ্গে অনেক রূপ ধারণ করে এক গোপীর সঙ্গে আর অন্য গোপীর সঙ্গে তিনি রয়েছেন। কেন? ভগবানকে বলা হয়েছে কি? যোগেশ্বরম। কি বলা হয়েছে? যোগেশ্বর। যোগীগণের তিনি ঈশ্বর, যোগেশ্বর। আপনারা শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে শ্রবণ করেছেন, সৌভরী ঋষি তার যোগের প্রভাবে তিনি কত রূপ ধারণ করেছিলেন বলুন? কে ভাগবত শুনেছেন? কত রূপ ধারণ করেছিলেন বলুন প্রভু? ভাগবত শুনেছেন তো? কত? 50 রূপ ধারণ করেছিলেন। 50 রূপ ধারণ করে তিনি সেই রাজকন্যাদের কি বলে মান্ধাতার 50 জন কন্যার সঙ্গে তিনি বিবাহ করেছিলেন। দেখুন, একজন যোগী যদি 50টা রূপ ধারণ করতে পারে, আর যোগেশ্বর ভগবান কেন রূপ ধারণ করতে পারবে না? এতে কোনো সন্দেহ আছে? সন্দেহ নেই।
জোরে একটু তালি দিন, সব ঘুম ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, এই জন্য যোগেশ্বর ভগবান 10,000 বৎসর পর্যন্ত তিনি এই যে যমুনা কালিয়াদতে আপনার গিয়েছিলেন না, ওখানে 10,000 বৎসর তিনি কঠোর তপস্যা করেছে জলের মধ্যে থেকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত। হ্যাঁ, আর মৎস্যের ক্রীড়া আদি দেখে তার হৃদয়ের মধ্যে কাম ভাব উৎপন্ন হলো। হ্যাঁ, বিষয় বাসনা জেগে গেল। কেন বিষয় বাসনা জাগলো? না, তিনি গরুরের, মহাভাগবত বৈষ্ণব গরুরের চরণে অপরাধ করেছিলেন। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে, যিনি মহাভাগবতের চরণে অপরাধ, বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করলে সেখানে বিষয় বাসনা জাগে। কি বললাম শুনে নিন, লিখে রাখুন খাতার মধ্যে। একটা জন্ম লিখে যান বাস। আমার এই গুরুদেবের যখন মথুরা যখন প্রবচন করতেন, আমরা কেবল খাতায় মধ্যে লিখতাম। আমার এতগুলো সব রয়েছে, স্টেটমেন্ট রয়েছে। গুরুদেব প্রবচন করতেন আর শুনে শুনে লিখতাম। আপনারা কেউ তো লিখেন নাই, বাড়ি গিয়ে কি বলবেন, কি শুনেছ? বলে কিছুই শুনিন, বা যা শুনেছিলাম ওইখানে সব দক্ষিণা দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, না, এই জন্য লিখে নিতে হয়। বুঝতে পারছেন, এই বৎসর কোন ব্রহ্মচারী, কোন সন্ন্যাসী, কোন সাধু কি বললেন, এগুলো লিখতে হয়। তারপরে তো আপনাদের বাড়ি গিয়ে সেগুলো স্মরণ করবেন। আর কিছুই যখন লিখলেন না, তাহলে কি আর স্মরণ করবেন? কার্তিক ব্রত যে এসছেন, কার্তিক মাসে কি নিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ি কি নিয়ে যাবেন? এই তো কয়েকদিন পরে আমাদের প্রায় আমাদের বাঙালি ভক্তগণের যে পরিক্রমা প্রায় শেষ হতে চলছে। কালকে পরিক্রমা হয়ে যাওয়ার পর তারপরে সমাপ্ত। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও বলে না বাংলা, কি বলেন? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। ঘর তো ফিরে যেতে হবে, কিন্তু কি নিয়ে যাচ্ছেন? কম্বল নিয়ে যাচ্ছেন, আর কি কি কিনেছেন আমার জানা নেই। হ্যাঁ, কি কি কিনেছেন? সব কিছু কিনেছেন, যা কিছু কেনার কিনে নিয়েছেন। চলো তাড়াতাড়ি কিনে নিন, না হলে লোকে ওই চোর গুলো বসে আছে, চুরি করে নিয়ে চলে যাবে টাকাগুলো। তাড়াতাড়ি কিনে রেখে দিন, তারপরে পটলি বেঁধে নিয়ে যান। হ্যাঁ, বৃন্দাবনের চিহ্ন নিয়ে যান। হরিকথা সেই চিহ্ন নিয়ে যাবেন না, ওই বৃন্দাবনের চিহ্ন নিয়ে। আপনি ঠিক বলেছেন। এই জন্য বললাম এইগুলো লিখতে হয়, যে কি আপনারা কি শ্রবণ করলেন। না হলে কি হবে? আয়ারাম আর দয়ারাম বলে বাংলা। আমাদের নর্তম কি বলেছেন, সেই পাপী এলো আর গেল, হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল, লোচন বলে সেই পাপী এলো আর গেল। আনা কি বলেছে, আসা যাওয়া সার, কিছু লাভ হলো না। লাভ কিছু হলো? কম্বলগুলো নিয়ে যান বা যা কিছু কিনেছে নিয়ে যান, ওগুলো অনিত্য থেকে যাবে, কিছু লাভ হবে না। তিনি বললেন যে আমরা বৃন্দাবনে যাচ্ছি, কিছু আমাদের কি নিয়ে যেতে বলছেন? কি বললেন শব্দ? স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেই স্মৃতিচিহ্নটা কিছুদিনের পরে আবার মুছে যাবে, ওটা থাকবে না। কম্বলটা নষ্ট হয়ে যাবে, কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যেই আপনারা কথাগুলো শ্রবণ করছেন গুরু বৈষ্ণবগণের মুখারবিন্দ থেকে, সেই কথাগুলো লিখে রাখতে হবে। কোনো না কোনো সময়ের মধ্যে যখন আপনার কাগজ দেখবেন, তখন মনে পড়বে যে হ্যাঁ, আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। এইগুলো এই জন্য আমি এখনো পর্যন্ত, আজ থেকে কত বছর আগে, 40 বছর আগে, 82-তে গুরুদেবের কাছে এসে সেই 40 বছর আগে যে লিখেছিলাম, আজকে দেখলাম এই খাতার মধ্যে গুরুদেব কি হরিকথা বলেছিলেন। দেখুন আমার খাতার মধ্যে লেখা আছে। এই কাগজগুলো এখনো ভাঁজ পড়ে গেছে, মানে খাস্তা হয়ে, খাস্তা বলে তো, খাস্তা বুঝেন তো, পাঁপড় ভাজার মতো হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।
40 বছর, 82 83 তে যে হরিকথা বলেছিলেন গুরুদেব, দেখলাম যে আর কি বলেছিলেন, কার্তিক মাসের মধ্যে গুরুদেব কি কথা বলেছিলেন, সেগুলো আমার লেখা আছে, দেখলাম। আমি এই জন্য বলছি যে আপনারা যদি লিখে রাখেন, যে জীবনের মধ্যে কখনো কখনো কাজ আসবে, মনে হবে যে আমরা বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, কোন সাধু এই কথা বলেছিলেন, এই জন্য লিখে রাখুন কথাগুলো। আর হরিকথার সময় হরিনাম করতে হবে না, হরিনাম করবেন পরে, যখন হরিকথা হবে তখন ভালো করে শুনতে হবে। আমার গুরুদেব বলতেন এটা হচ্ছে নাম অপরাধ হয়, বুঝতে পারছেন? একসঙ্গে দুইটা কার্য হয় না। এই কি বলছেন, চুপচাপ রहो, बैठो। একসঙ্গে দুইটা কাজ হয় না। হ্যাঁ, যদি আপনারা উচ্চ কোটির বৈষ্ণব হন, তাহলে গোপীগণের মতো আপনারা হরিনামও করতে পারেন আর কথাও শুনতে পারেন, অধিকার অনুসারে বলা হয়েছে। যেমন গোপীগণ তারা ওই কি বলে ঘোড়া, কলসির মধ্যে জল ভরে নিয়েছেন, 2-3টা ঘোড়া মাথায় নিয়ে চলছে। দেখবেন আপনারা বলছে গিয়েছেন তো, গ্রামের দিকে দেখলে দেখা যায়, তারা ওই ঘোড়াগুলোকে, ঘোড়া বুঝেন তো, মাটির যে কলস, এক ঘোড়ার মধ্যে জল ভরেছে, আরেকটা ঘোড়া 2-3টা ঘোড়া মাথায় নিয়ে চলছে। আবার হাতের মধ্যেও কার্য করছে, ওই সোয়েটার বুনছে না কি করছে, আবার তার সখীর সঙ্গে কথা বলছেন, চলছে। কিন্তু মন কোথায় রয়েছে? মাথার যে ঘোড়াটা রয়েছে, একটু যদি এদিক হয়ে যায় তাহলে ঘোড়াটা পড়ে যাবে। ঠিক তদ্রুপ আমাদের গুরুদেব বলতেন, যদি কেউ গোপীগণের মতো যদি উন্নত স্তরের ভক্ত হন, তারা একসঙ্গে কথাও সেবন করতে পারেন আর একসঙ্গে তারা নাম করতে পারেন। এই জন্য আমি যে কথা বলতে, আমার কোন অপরাধ না হয়ে যায়, কি জানি কে কোন কিভাবে এখানে ভজন করছেন, আপনারা ধামে এসছেন, ধামবাসী জন, ধামে বাস করছেন, এই জন্য আমি নিরপেক্ষ রূপে এই কথাগুলা বললাম, অপরাধ আমার নেবেন না। কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে যে যখন হরিকথা হবে, হরিকথা আমাদের শ্রবণ করতে হবে। সিন্নতাং কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন, ভাগবতের মধ্যে বললেন এই কৃষ্ণ কথা যে শ্রবণ করছেন, জানি সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ কথা মানে কৃষ্ণ এই কানের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করল, আর করে কোথায় এলো? হৃদয়ের মধ্যে এসে সমস্ত যে অনর্থগুলো রয়েছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাশ্চর্য, ষড়রিপুকে তারা সেই ষড়রিপুকে ধ্বংস করে দেয় আর হৃদয়কে নির্মল করেন। আর সেই নির্মল হৃদয়ে গোবিন্দ বিরাজমান হন, বসে যান। ভাগবতের কথা এই কথা বললেন। এই জন্য হরিকথার সময় আমাদের হরিকথার শ্রবণ করতে হবে, না হলে এই দুইটা কাজ হয় না, না এদিকেও হলো না আর ওদিকে হলো না, একসঙ্গে দুইটা মন যায় না। মন তো এক, কয়টা মন আপনাদের? এক মন। গোপীগণ বলছেন, যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে যখন মথুরা চলে গেলেন, তারপরে উদ্ধব যখন এলেন, তখন উদ্ধবকে গোপীগণ বললেন, কি বললেন? এক মন তো ছিল, সেই মন কৃষ্ণ আমাদের নিয়ে চলে গেছে। এই জন্য বলছেন কি এক মন। মনটা কই? এক মন। এক মন হলে ভগবানকে পাওয়া যায়, দুই মনে ভগবানকে পাওয়া যায় না। এই জন্য আপনারা শ্রবণ করেছেন, নৌকা বিলাস কথা শ্রবণ করেছেন না? আজ এই যমুনা পার হবেন, নৌকা বিলাসের কথা স্মরণ করবেন। কৃষ্ণ বলছেন যে সব সখীকে পার করিতে নেব আনা আনা, রাধিকাকে পার করিতে নেব 16 আনা। কত আনা? 16 আনা। পুরা 1 টাকা নেব। তখন 16 আনা মানে একটা পুরা নদী নেব। বলছেন সব সখীকে পার করিতে নেব আনা আনা, আর রাধিকাকে পার করিতে নেব 16 আনা। 16 আনা মানে পুরো মনটা গোবিন্দকে দিতে হয়। আর বলছেন নেবে কানের সোনা, সোনা ফোনা ছেড়ে দিন।
এই জন্য বললেন এই সকল কথাগুলো বলা হয়, তাই না? হ্যাঁ, আজকে যমুনা পার হবে না, এখন আপনারা প্রসাদ পেয়ে কোথায় যাবেন? যমুনার তটে যাবেন। হ্যাঁ, আমাদের মহারাজগণ সন্ন্যাসীগণ তারা ব্যবস্থা করছেন যমুনা পার হওয়ার যে নৌকা ভাড়া, হ্যাঁ, আর নৌকার ব্যবস্থা করছেন। হ্যাঁ, এই জন্য আমি কথা বললাম, এক মন দিয়ে ভগবানেতে, এই জন্য মনটা, আমি এই জন্য বললাম অপরাধ নেবেন না, এক মনে হয়েছে হয়ে গোবিন্দের কথা শ্রবণ করতে হয়। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা তো পাঠ হয়, 2 ঘন্টা তো পাঠ হয় না। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা একটু মন দিয়ে শুনতে হয়। হ্যাঁ, নাহলে একসঙ্গে 2টা হয় না ভাই। হয়, আপনাদের হয়, আমার তো হয় না। হ্যাঁ, এই জন্য এক মনে শুনতে হবে। আরে যোগমায়া এখন তো আসছে না, এখন মহামায়া আসছে। হ্যাঁ, শ্রবণ করতে হবে। এইখানে এখন ঘুম আসছে এই জন্য যে 2টা কারণ, একটা শরীরের কমজোরি হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, শরীরের যে আমাদের যে ভিটামিনটা দরকার, সেই ভিটামিনটা অভাব হলে শরীরের মধ্যে ঘুম আসে। হ্যাঁ, শরীরের মধ্যে অসামর্থ্যতা আসে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আলস্য আসে। আলস্য বুঝেন তো? লেজিনেস। হ্যাঁ, লেজিনেস আসে, বিষয় চিন্তার মধ্যে থাকে, অনেক কারণে ঘুম আসে। হ্যাঁ, এই হরিকথা হয়ে গেলে তখন আর ঘুম আসে না। হ্যাঁ, শোনার জন্য এসছেন। আবার দ্বিতীয় কারণ রয়েছে, যম মহারাজের যে 4টি কন্যার কথা রয়েছে, শুনেছেন তো? হ্যাঁ, যেখানে হরিকথা হবে যম মহারাজের 4টি কন্যা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এক সময় ভগবান বিষ্ণু এলান করলেন, ঘোষণা করলেন যে ভাগবত কথা যারা শ্রবণ করবে তারা শ্রবণ করে সাক্ষাৎ আমার ধামে চলে যাবে। এখন কি করলেন? সকলেই কি করলেন? ভাগবত পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। সেই ভাগবত কথা শুনে সব ভগবানের ধামে বৈকুণ্ঠ দিকে চলে যাচ্ছেন। এখন যম মহারাজ দেখলেন তার যে জমালয় সেটা কি হয়েছে? খালি হয়ে যাচ্ছে। কেউ আর জমালয়তে যাচ্ছে না, নূতন কেউ আর আসছে না, ফ্যাক্টরি মানও বন্ধ হয়ে গেছে। তখন যম মহারাজ বললেন, আমি এতগুলো যে লোক রেখেছি কাজ করার জন্য, ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য, কি কাজ করেন? যে জমদূতগণকে আমি রেখেছি, হ্যাঁ, কাজ করার জন্য, শাস্তি দেওয়ার জন্য। এখন এই যমদূতগুলো লোকই নাই এখানে, সব কাকে শাস্তি দিবে? এখন যম মহারাজ দিলেন, তাহলে আমাকে ফ্যাক্টরিকে বন্ধ করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন যম মহারাজ মাথা হাত দিয়ে বসছেন। এখন সন্ধ্যার সময় যম মহারাজের 4টি কন্যা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, पिताजी है क्या बात हो गया? बोले बेटिया तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे पिताजी कहिए ना। तो कहने देखो भगवान विष्णु ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, जो भागवत कथा 7 दिन, केवल भागवत कथा कितने दिन? 7 दिन, ज्यादा दिन नয়। আপনারা তো এখানে কতদিন এসেছেন? 1 মাস ধরে এসেছেন না? কতদিন এসেছেন? প্রায় 15-20 দিন হয়ে গেল। কিন্তু বলছেন 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করলে সে ভগবানের ধামে চলে যাবে। এই জন্য যত লোক রয়েছে সকলে ভাগবত পাঠ আরম্ভ করে দিয়েছে। সব ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেছে। আর গ্রামের লোক দলে দলে এসে সব ভাগবত কথা শুনছে। আর ভাগবত কথা শুনে সকলে কোথায় চলে যাচ্ছে? বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছে। আর আমার এইখানে কেউ আসছে না। লোক তো পাপী তাপি যত ছিল সব পার হয়ে গেল, সব চলে গেল। তাহলে এখন কি করব? তাহলে এখন তখন যম মহারাজের 4টি কন্যা বলছেন যে পিতাজি কাল থেকে আপনার এই ফ্যাক্টরি আপনি খুলে যাবে, মানে আবার ফ্যাক্টরি চালু হয়ে যাবে। বলে কি করে? বলে যেখানে ভাগবত কথা হবে, শুদ্ধ হরি কথা হবে, সেখানে আমরা যে 4 বোন রয়েছি। কয়জন বোন? 4 বোন। যম মহারাজের 4টি কন্যার কথা বলা হলো। আমাদের 4টি বোন রয়েছি, সেইখানে উপস্থিত হয়ে যাবে। একটা লোককে ভাগবত কথা শুনতে দেব না। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, একটা লোককে আমরা ভাগবত কথা শুনতে দেব না। হ্যাঁ, কসম খেয়ে বলছি। হ্যাঁ, বলে যেখানে ভাগবত কথা হবে সেইখানে আমরা পৌঁছে যাব।
এই জন্য বলা রয়েছে, বৈষ্ণবগণ বলেন, হ্যাঁ, যেখানে ভাগবত কথা হবে, হরি কথা হবে, যম মহারাজের 4টি কন্যা এসে যাবে। এক কন্যার নাম হলো কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, জম্ভাই করে যারা, মানে বুঝবেন যে যম মহারাজের প্রথম কন্যা আপনার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে, আপনাকে দেখতে পাবেন না, অদৃশ্য রূপে। যেমন ভূত পিশাচ আছে না, ভূত পিশাচ যেমন অদৃশ্য রূপে যেমন আপনার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, ঠিক তদ্রূপ যম মহারাজের প্রথম যে কন্যা মেয়ে, ও কি করে, যে শ্রোতাগণ যেখানে বসে রয়েছে, হ্যাঁ, সেখানে তার মধ্যে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে কি করবে না, আপনার ওই জম্ভাই নেবে, মানে হাই চলবে। তো বুঝবেন যে যম মহারাজের কন্যা আপনার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে দ্বিতীয় কন্যা রয়েছে, কি বলছে, ঝুমঝুমানি। হ্যাঁ, হাই তোলার পর তারপরে একটু ঘুম আসবে তখন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে ঝুমঝুমানি। হ্যাঁ, তারপরে তৃতীয় কন্যা, হ্যাঁ হ্যাঁ, সুলসুলানি। আচ্ছা, ঝুল জানি যাইছে। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে দেখে ভাই জায়গাটা কতটা ফাঁকা পড়ে আছে, হ্যাঁ, এরকম ধীরে ধীরে। আর তারপরে তৃতীয় কন্যা হয়ে গেল। চতুর্থ কন্যা কি করবে না, কে বলি, সুলসুলানি, একেবারে আপনাকে মানে শুয়ে দেবে, শুয়ে দেবে না, বাস একেবারে নাক ডাকতে শুরু করে দেবেন। হ্যাঁ, খরনাটা নেবে, ভাগবত কথা চলে, আর ওখানে ওরা কি করে, খরনাটা বুঝেন, দেখবেন এই জন্য যম মহারাজের 4টি কন্যা এসেছে। এই জন্য বৈষ্ণবগণ বলেন, যখন ভাগবত কথা হবে মাঝে মাঝে কি দিবেন, বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়, জয় শ্রীরাম। তখন ওই যম মহারাজের কন্যাগুলো তখন দৌড়ে পালিয়ে যাবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? এই জন্য আমরা হরিকথা বলতে বলতে আমি বলি, কি বলি, যে আপনারা জোরে বলুন, বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়, জয় শ্রীরাম। আচ্ছা, শরীরটা ফ্রেশ হয়ে গেল কিনা? হ্যাঁ, যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন, ওইখানে দেখবেন একজন মা এরকম ঘুমাচ্ছে, এখনো মা সতেজ হয়ে গিয়েছেন। তার মানে কি, যম মহারাজের 4টা কন্যা ওনাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। শুনিয়া গোবিন্দ রব, হ্যাঁ, চৈতন্য চৈতামৃতে বললেন, শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব, সিংহ রবে যথা করিগণ। শুনিয়া গোবিন্দ রব, গোবিন্দের কথা শ্রবণ, গোবিন্দের নাম শুনলে, এই গোবিন্দের রবকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? সিংহের গর্জনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কার সঙ্গে? জোরে বলুন, সিংহের গর্জন। সে বলছে, শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব, সিংহ রবে যথা করিগণ। যেমন সিংহ জঙ্গলের মধ্যে গর্জন করলে বড় বড় হাতিগুলো জঙ্গল থেকে পালিয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ এই যে নিদ্রা, আলস্য, ভয়, কাম, ক্রোধ আদি, এগুলো হাতির মতো বলা হয়েছে, এত বলবান। কিন্তু গোবিন্দের নাম রূপী সিংহের গর্জন শ্রবণ করলে এই সকল কাম, ক্রোধ, নিদ্রা আপনা আপনি চলে যাবে। এই জন্য হরিকথা শ্রবণের মাঝে মাঝে কি করতে হবে? এই গোবিন্দের নাম নিতে হবে। বুঝতে পারছেন? নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আর এবার হাত ধরে বল, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাহ। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত কি শ্রবণ করলেন? সত্যব্রত মুনি কৃষ্ণের কাছে গেলে প্রার্থনা করছেন। কি বলে প্রার্থনা করছেন? দেব বলে প্রার্থনা করছেন। দেবের অনেক অর্থ বললাম, হ্যাঁ, আবার আমাদের মধুর ভাবে ব্যাখ্যা করা, মধুর রসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। হে দেব হে দৈত হে ভুবনহিক বন্ধু,
হে কৃষ্ণ হে চপল করুণৈক সিন্ধু, হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম, হা হা কদানো ভবিতাস্মি ভুবর দিশোর মে। সুন্দর শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে কৃষ্ণকে কি বলে সম্বোধন করলেন, হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক বন্ধু, হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধু, হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম, হা হা কদানু ভবিতাস্মি ভুবর দিশোর মে। কে কীর্তন করছেন? স্বয়ং রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে তিনি এই শ্লোক বলছেন। এত সুন্দর প্রাঞ্জল শ্লোক রয়েছে, পড়বেন চৈতন্য চৈতামৃতের গ্রন্থের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এত সুন্দর মধুর ব্যাখ্যা করেছেন, বাংলার ব্যাখ্যা করেছেন। আবার এত শ্লোক তো সংস্কৃতে, কিন্তু এই শ্লোকের মধুর ব্যাখ্যা কে করেছেন? কস্তুরী মঞ্জরি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। সময় কম, কিন্তু এত সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে, কি বলবো আপনি। এইখানে আসুন, বললেন সত্যব্রত বনি কৃষ্ণদেব বলে তিনি সম্বোধন করছেন, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ের মধ্যে যিনি ক্রীড়া করেন, পরমাত্মা রূপিত রয়েছেন। প্রথম ব্যাখ্যা হলো দেব মানে সমস্ত জীবের হৃদয়ের মধ্যে তিনি পরমাত্মা রূপে রয়েছেন, যাকে বলা হয় সাক্ষী রূপে রয়েছেন। অয়ং সাক্ষী, উইটনেস তিনি রয়েছেন। আবার কি বললেন? দেব তিনি ক্রীড়া করছেন, দিব্যতি ক্রীড়য়তি। আবার বললেন এই রাসের মধ্যে কৃষ্ণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গিয়ে এক গোপী থেকে অন্য গোপীদের কাছে যাচ্ছেন। সমস্ত গোপীগণ মনে করছেন যে কৃষ্ণ আমার কাছেই রয়েছেন। সেই সকল গোপীগণের হলো সৌভাগ্য মদ। কি হলো? সৌভাগ্য মদ হলো, গর্বিত হলো, মনে করছে। কেন? কোন নারী যদি তার স্ত্রীকে পতিকে যদি নিজের সন্নিকটে পায়, তখন সেখানে তার মধ্যে কি হয়? সৌভাগ্যের একটা গর্ব হয়। ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ যখন এক গোপীর মধ্যে রয়েছেন, সমস্ত গোপীগণ মনে করছেন কেবল কৃষ্ণ আমার কাছেই রয়েছে। যোগ মায়ার দ্বারা এমনভাবে লীলা প্রস্তুত হচ্ছে, সমস্ত গোপীগণ মনে করছে যে কৃষ্ণ কেবল আমার সঙ্গে রয়েছে, অন্য কারোর কাছে নেই। বুঝতে পারছেন? আবার বলছেন কি কৃষ্ণ ওই অনেক রূপ ধারণ করে তিনি সমস্ত গোপীর সঙ্গে রয়েছেন। এই উদাহরণ দেওয়ার জন্য আপনাদের আমি বললাম যে সৌভরী ঋষি যেমন মান্ধাতার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য তিনি 50 রূপ ধারণ করেছিলেন। কেবল একজন যোগী যদি 50 রূপ ধারণ করতে পারে, আর যোগেশ্বর ভগবান অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এই কথাগুলো আবার বলা হয়েছে। এই যে আমি এই প্রসঙ্গে বললাম যে এই যে যোগী তিনি 10,000 বৎসর পর্যন্ত এই যমুনার যে জল, শুদ্ধ জল, নির্মল জল, প্রাকৃত দিব্য চিন্ময় জল, সেই জলের মধ্যে তপস্যা করলেন। কত বৎসর? 10,000 বৎসর। হ্যাঁ, দেখুন 10,000 বৎসর করে তার ফল কি হলো? হৃদয়ের মধ্যে কামনা জেগে গেল, বিষয় বাসনা জেগে গেল। কেন না? মহাভাগবতের চরণের অপরাধ, গরুর মহাভাগবত। আবার তিনি কি করছেন? জলের মধ্যেও থেকে, যমুনাতেও থেকে তিনি কাদের সঙ্গ করলেন? মৎস্যদের সঙ্গ করেছেন। সঙ্গ কাকে বলে? তাদের সঙ্গে আলাপ করা, বিলাপ করা, তাদের সঙ্গে কথোপকথন, এগুলো সঙ্গ হয়। সঙ্গ শব্দের অনেক অর্থ বলা হয়েছে। সেই মাছগুলো
সৌভরী ঋষি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো, আর তাদের প্রতি একটা স্নেহ প্রীতি হয়ে গেল। সেই স্নেহ প্রীতি হওয়ার জন্য সেই তার মধ্যে একটা মৎস্য মানে স্ত্রী মৎস্য, স্ত্রী মাছ, সেই সৌভরী ঋষির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর একদিন গরুর এইখানে যমুনাতে এলেন, আর পুরুষ মাছটাকে গরুর ধরে নিলেন, মেরে দিলেন। তখন ওই স্ত্রী মৎস্য সৌভরীর নিকট গিয়ে তার অভিযোগ করলেন। তখন সৌভরী ঋষি তিনি অভিশাপ দিলেন গরুরকে, এ গরুর পুনঃ যদি তুমি এখানে আসো তাহলে তোমার মৃত্যু হবে। দেখুন, এই জন্য গরুর এখানে আসতেন না। যতবি মহাভাগবত তিনি গ্রহণ করতে পারেন, অভিশাপকে গ্রহণ নাও করতে পারেন। যেমন চিত্রকেতু মহারাজের কথা বলা হয়েছে, শুনেছেন না চিত্রকেতু মহারাজের উপাখ্যান। কিন্তু গরুর দীনতা দিয়ে সেখানে এলেন না। এই গরুরের চরণে অপরাধের জন্য, মহাভাগবতের চরণে অপরাধের জন্য সৌভরী ঋষির কি হলো? সমস্ত যোগ তপস্যা কি হয়ে গেল? সব নষ্ট হয়ে গেল। এত যে কঠোর তপস্যা করলেন, তার ফল কি হলো? জিরো, কোনো লাভ হলো না। আর কি হলো? আমাদের জীব গোস্বামী টিকার মধ্যে বলেছেন, তার হৃদয়ের মধ্যে সংসার বাসনা জেগে গেল। কি জেগে গেল? সংসার বাসনা, কাম আদি জেগে গেল। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখন তিনি কামে উন্মত্ত হলেন বিবাহ আদি করবার জন্য। তখন এই মান্ধাতার যে সুন্দর যে তার যে কন্যাগণ ছিলেন, তাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কোন কন্যা, মান্ধাতার কোন কন্যা, রাজকন্যা, তারা সৌভরী ঋষিকে বিবাহ করতে চায় নাই। কেন? এক তো দেখতে কুরূপ, এতদিন জলের মধ্যে থেকেছে, জলের মধ্যে থেকে থেকে কি হয়ে গেছে? ওই কি পড়ে গিয়েছে? শ্যাওলা পড়ে গেছে। হাত দিলে বিলকুল হর করে চলে যায় না, হাত ধরে দিলে। বাংলায় কি বলে? হাত দিলে স্লিপ খায় বলছে। স্লিপ খাতে ইংলিশ হয়ে গেল, হড়কে যায়। বাংলা বলুন, না তো আমি তো ইংলিশে, আমি তো হড়কে গিয়ে। হ্যাঁ, আর এখন বলবেন এই কথাটা একটু সমাপ্ত করি। এগুলো আমাদের জানতে হবে, অপরাধের কথাগুলো ভালো করে জানতে হবে। দেখুন, তার অপরাধের ফলে কি হয়ে গেল? এই তার মধ্যে কাম। এখন ওই রাজকন্যা গুলো তাকে কেউ বিবাহ করতে চায়নি। তখন সৌভরী ঋষি তার যোগ বলে সুন্দর রূপ ধারণ করলেন। যোগী তার যোগের দ্বারা সুন্দর রূপ ধারণ করলেন। আর তার সুন্দর রূপ দর্শন করে সেই সকল 50 রাজকন্যা সকলেই বললো, আমি বিবাহ করবো, আমি বিবাহ করবো। দেখুন, প্রথমে কেউ বিবাহ করতে চায় নাই। একবারে দুগলি পাতলা ছিল, আর শরীরের মধ্যে শ্যালগুলো জন্ম হয়ে গেছে, কিরকম কিরূপ কুরূপ ছিল। দেখতে কেমন কেমন বিশ্রী ছিল। এখন ওই মেয়েগুলো, রাজকুমার গুলো, আমরা সকলে বিবাহ করি। এখন বলছেন কি বিবাহ করবো। এখন সৌভরী ঋষি একসঙ্গে 50 রূপ ধারণ করলো। কত রূপ? 50টা রূপ ধারণ করলো। আর ধারণ করে ওই মান্ধাতার কন্যাগণকে বিবাহ আদি করলো। বিবাহ আদি করে সংসার সুখ ভোগ করতে আরম্ভ করলো। এই যে আমাদের শিক্ষা দিলেন ভাগবতের মধ্যে, বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হলে আমাদের বিষয় বাসনা জাগে। এগুলো আমাদের জানতে হবে। দেখুন, আমি এই জন্য বললাম। আর এইখানে স্বয়ং ভগবান যোগেশ্বর, যোগীগণের ঈশ্বর, দ্য সুপ্রিম কন্ট্রোল অফ দ্য যোগী। আর তিনি অনন্ত রূপ ধারণ করে গোপীগণের সঙ্গে বিহার করছেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কথা জানবেন, ওই যে কৃষ্ণ যে অনেক রূপ ধারণ করেছেন, তিনি একসঙ্গে তার অনেক ক্রিয়া তিনি করতে পারেন। কিন্তু ওই মান্ধা দেখতে বলে এই সৌভরী ঋষি তার এক হাত উঠালে, আর যে 49টা যে রয়েছে শরীর, তারা ওই একই হাত উঠাবে। যদি তিনি বাঁয়ে হাত উঠান, তাহলে সবগুলো বাঁয়ে হাত উঠাবে, ডান হাত উঠালে ডান হাত উঠাবে। যা ক্রিয়া করবে সব প্রতিবিম্বের মতো সবগুলো কার্য হবে। বুঝতে পারছেন? ঠিক কিন্তু ভগবান যে যোগেশ্বর কথা বলা হয়েছে, ভগবানের তেনার ইচ্ছা মতো তিনি
অনেক কার্য আদি করতে পারেন। এইগুলো দ্বারকা লীলার মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। যখন নারদ ঋষি দ্বারকাতে এসেছিলেন, দেখে আশ্চর্য হলেন, কৃষ্ণ কোন মহিষীর সঙ্গে তিনি হাস্য পরিহাস করছেন, কারু গৃহে তিনি ভোজন করছেন, কারু গৃহে তিনি নাম কীর্তন আদি করছেন, সঙ্গীত আদি করছেন, অনেক ক্রিয়া আদি করছেন। এইটা হচ্ছে ভগবানের আর হচ্ছে সাধারণ যোগীর মধ্যে এটা পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য এইগুলো কথা বলে যে এই যে দেব শব্দের অর্থগুলো অনেক অর্থ রয়েছে। সময়টা আমার চলে গেল ওই ভূত ছাড়াতে ছাড়াতে, হ্যাঁ তাই না? ওই মহারাজ 4 কন্যাকে ভাগাতে ভাগাতে সময় চলে গেল। এটাই গৌর প্রেমানন্দে। এইগুলো সুন্দর কথা রয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য হে দেব, এই জন্য বললেন রাধারানী কি বলছেন, হে দেব হে দৈতা, বলুন সকলে, হে দেব হে দৈতা হে ভুবনৈক বন্ধু, হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধু, হে নাথ হে রমণ নয়নাভিরাম, হা হা কদানু ভবিতাস্মি ভুবর দিশোর মে। সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে। কালকে আমরা এই কথা শ্রবণ করব। এখন আপনাদের জলপান করে, বুঝতে পারছেন, জলপান করে যমুনার তটে যাবেন, সেখানে নৌকা ভাড়া আপনাদের নির্ধারিত করে দেবেন মহারাজ, আর সেই পয়সা দিয়ে যমুনা পার করে আপনারা বেলবনে যাবেন। কোথায় যাবেন? বেলবন। লক্ষ্মী দেবীর নিকট প্রার্থনা করবেন যে আমরা এই বেলবনে লক্ষ্মী দেবী যেভাবে কঠোর তপস্যা করে যে ভাব প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করছেন, আমরা সেই ভাব যেন প্রাপ্তি করতে পারি। এটাই গৌর প্রেমানন্দে। হরে কৃষ্ণ। আমরা এখন প্রসাদ দিয়ে বেলবনে যাব, ঠিক আছে? প্রসাদ 2 ভাবে আছে, একটা পান্তা আছে আর একটা পুরি আছে। একটা হলো পান্তা ভাত আছে, পান্তা ভাত আর আলু সিদ্ধ হবে, আপনারা ওই দিকে বসে, আর পুরি আর ঘুগনি, ঘুগনি তরকারি হবে, আপনারা এই দিকে বসে, ঠিক আছে? আর আমরা যখন পার হয়ে যাব নৌকা, পারের পয়সা হলো 20 টাকা, যাওয়ার আসা 20 টাকা। পয়সা আপনারা কেউ নৌকা দিবেন না, ঠিক আছে? আমরা যখন ওই দিকে যাবো, ওইখান থেকে আমাদের ভক্তরা আপনাদের কাছ থেকে কালেকশন করে দিবে, আমাদের হিসাব করে ওই এক একটা মানুষ করে দিন কত লোক, আমাদের ওই রকম ভাবে আমাদের পয়সা দিতে হবে। ফাঁসি বাড়ি চেষ্টা করবে না, না দিলে তখন ওই পয়সাটা নিজে আমি হাত থেকে পয়সাটা দিতে হবে। এই জন্য আপনারা সবাই ওই পার গিয়ে আমাদের ভক্তরা পয়সা কালেকশন করে দিবে, তারপরে ফিরে আসবো। কোথায় যাওয়ার সময় পয়সা দিতে লাগবে না, আসার সময় কেউ নৌকাওয়ালাকে পয়সা দিবে না। আপনাদের লক্ষ্য রাখবেন যাতে কেউ পয়সা না দিয়ে, তো আপনাদের ডবল করে দিতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। বলা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম